especially the media who are on the desk, who sit on the head office, they are the one who don't understand the real, genuine problem that is going on in this specific area. And despite that the local media people, they want that peace should sustain, and they try to work in building peace. But because of sometimes because of the higher authority, higher from the head office, this continues. So it's a very big challenge, especially to the local media. Now we have our next invited speaker. We have Susmita Goswami. The DLT, the BGC accord was signed. She was on the ground. Now, after the declared accord was there, she was on the ground working, reporting. So she has seen both the conflict time, and she has also seen the recent peace development. To invite Mr. Sharma. What difficulties she has faced and what we can do, or what the role of ভাল পাইছোঁ এনেকুৱা টপিক দিয়া কি আমাক ইয়াতে অলপ মাতি আনি ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আয়োজকসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সংবাদ মাধ্যম এখন দেশৰ সমাজৰ হৈছে এটা ডাবল স্বৰূপ, যিয়ে সকলোখিনি বস্তু আমি সমাজত আমি সংবাদ মাধ্যমে আমি প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰোঁ। এখন সমাজৰ, এখন দেশৰ, গতিকে আমি সংবাদ মাধ্যমত যাৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভত স্থান দিয়া আছে ভাৰতীয় সংবিধানত। ভাৰতীয় সংবিধানত সংবাদ মাধ্যমক যেনেদৰে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্থান দি যিদৰে তেওঁলোকে মৰ্যাদা দিছে, আমাৰো আমাৰ প্ৰতি আমাৰো দায়বদ্ধতা থকা উচিত। আৰু আমি বহু দায়বদ্ধতা, আমি এয়া এক কৰ্তব্য হিচাপে ল'ব লাগিব, আমি দায়িত্ব হিচাপে আমি সমাজখনক আগবঢ়াই আমি লৈ যাব লাগিব। মোৰ উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই যেতিয়া 1996 প্ৰথম ইয়াতে সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ অৱস্থাটো বড়োলেণ্ডৰ তেতিয়া প্ৰথম সেই সময়ত এগৰাকী ছোৱালী তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে। সেই সময়ত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম লিখা। তো ব্যক্তিগত কথা ক'বলৈ গ'লে সেই মোৰ অভিজ্ঞতা, আমি যিটো ভূমিকা পালন কৰিছিলোঁ, পদে পদে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ। আমাৰ সেই সময়ত আমাৰ লক্ষ্য নাছিলে যে আমি কেনেকৈ হেডলাইনটো ডাঙৰ আহিব, কেনেকৈ আমি প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছে, যিটো চাৰিওফালে একদম আতংক, সন্তান, এই বস্তু আমি কেনেকৈ আমি তললৈ অনাত আমি কেনেদৰে আমি ভূমিকা পালন কৰিম, আমাৰ লক্ষ্য আছিলে সেই সময়ত সেইটো। Realizing, I slowly became a journalist, and slowly I started getting reports of violence, killings, and what all reports. So at times we also had to write on those. Sometimes visiting the place, or sometimes not visiting the place also. But we were definitely not happy with what was happening in Kokrajhar. But as I was entering Kokrajhar yesterday from the highway, I saw a signage, "Welcome to the city of peace." So I was so happy to see this. Can you open one of the slides? So 20 December, Boroland Chief, BDR Chief, Mr. Pramod Goro, declared Kokrajhar as the city of peace. So, and he also asked everyone in Kokrajhar and beyond to plant white roses. So, next, if you come, red roses and roses, real roses symbolizes love, and white means peace. So, love and peace together. So, he basically wanted everyone to be, guaranteeing some kind of long-term sustainable peace in India. So probably that is why he
wanted everyone to plant, white rows. Next. They have like following like NCERT books. NCERT books, they have in the first page, this page itself, preamble of the Constitution is written. I tell my students, and in fact that's what many scholars have argued. The fact that we are democracy is often we forget, and we often limit our understanding to democracy to just elections. Amar babe kebol নির্বাচনে গণতন্ত্র গণতন্ত্র কেবল নির্বাচন কিন্তু নির্বাচন কেবল গণতন্ত্র নয় কেবল নির্বাচনে গণতন্ত্র নয় গণতন্ত্র যি মূল যি মিনিং ইট ইজ ফার মোর দেন জাষ্ট ইলেকশনস আৰু ইয়াতে মই প্ৰফেছৰ অমৰ দাসৰ কথা আমি বুজি থাকিলে যি তেখেতৰ গ্ৰন্থ ডেভেলপমেণ্ট এজ ফ্ৰীডম তেখেতে কৈছে যে লিখিছে তেখেতে কৈছে গণতন্ত্ৰ কেৱল নিৰ্বাচন নহয় গণতন্ত্ৰ হ'ল মুক্ত কণ্ঠ গণতন্ত্ৰ মুক্ত কণ্ঠ সকলোৱে নিজৰ যি চিন্তাধাৰা বা যি ক'ব খুজিছে সেইবোৰ ক'ব পাৰে মুক্তভাৱে মুক্ত কণ্ঠ ফ্ৰী স্পীচ এক্সেছ টু ইনফৰ্মেশ্যন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পৰা অধিকাৰ আৰু লগতে এবিলিটি টু এক্সপ্ৰেছ ডিচেণ্ট বা ভিন্ন মত নিজৰ ভিন্ন মত দাঙি ধৰিব পৰাটো গণতন্ত্ৰৰ এক অভিন্ন অংগ এইবোৰ যদি কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি কেৱল যদি নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক যদি আমি গণতন্ত্ৰৰ যদি অৰ্থ যদি তাতে যদি ৰৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গণতন্ত্ৰৰ অৰ্থ আমি বুজি নাপাওঁ আৰু মই যিহেতু কৈছিলোঁ স্কুলত গ্ৰন্থবোৰত যোনটো স্কুলৰ কাৰিকুলামৰ কিতাপ NCERT যোনে NCERT স্কুলত পঢ়িছে থাকিলে CBSE স্কুলত পঢ়িছে থাকিলে গম পাব যে প্ৰিএম্বল বা আমাৰ যি সংবিধানৰ যি আপোনাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এইটো ইট ইজ প্ৰিণ্টেড দেয়াৰ ইজ এ দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া হ্যাভ চোলেন টু ৰিজল্ভ কনস্টিটিউট ইণ্ডিয়া ইজ সভৰেন সোশ্যালিষ্ট সেকুলাৰ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক ইয়াতে এণ্ড গিভ টু ইটস সিটিজেন্স জাস্টিস ইকুয়ালিটি লিবার্টি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি জাস্টিস সকলোকে ন্যায় দিয়া লগতে ইকুৱেলিটি বা সকলোকে সমানভাৱে চোৱা বা সমতা ফ্ৰেটাৰ্নিটি ভাতৃত্ববোধ আৰু লিবাৰ্টি স্বাধীনতা ইয়াতে আমি সেই চাৰিটা যি শব্দ আছে আমাৰ প্ৰিএম্বলত সেইটো গতিকৈ দৰকাৰী আৰু সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ যি ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন আছিল যাৰ সংবিধান বুলি কওঁ আমি সবৰাই বিশেষ কৰি আমাৰ যি শিডিউল কাষ্ট কমিউনিটি তেখেতসকলে কৈ পেলাই ভাল পায় যে বাবা চাহেবৰ সংবিধান মানে সকলোৱে কৈ পেলাই ভাল পায় এতিয়া সাধাৰণতে ৰাজনীতিৰ গুৰু কয় বাবা চাহেবৰ সংবিধান এতিয়া বাবা চাহেব আম্বেদকাৰে এই সংবিধানৰ বিষয়ে কি কৈছিল যেতিয়া বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ মন্ত্ৰী ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলা এই দেশত তেনেহ'লে সংবাদ মাধ্যম নিউজ মিডিয়া এই সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্ব জানো এই ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলা জানো নাই জানো সংবাদ মাধ্যম তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে কাৰণ যি সংবিধানে ভাতৃত্ববোধৰ কথা কৈছে এই একে সংবিধানে সংবাদ মাধ্যমক নিজৰ সংবাদ কাৰ্য চলাই যাব কাৰণে আপোনাৰ অধিকাৰ দিছে আৰ্টিকল 91A ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন আৰু সেই আৰ্টিকল 91A যদি নাথাকে হয় চাগে সংবাদ মাধ্যমৰ এই অধিকাৰটো নাথাকে হয় নিজৰ কথা মুক্তভাৱে ৰখাৰ কাৰণে গতিকে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি বুজিব লাগিব যে ভাৰতৰ সংবিধানত বহুতো বস্তু আছে বহুতো বিষয় আছে যোনবোৰ ভাৰতৰ যি বিবিধতা যি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ যি আশা আকাংক্ষা আৰু আপোনাৰ হিষ্টৰিকেল যোনটো ডিফাৰেঞ্চেছ আছে বা হিষ্টৰিকেল যোনটো ইনজাষ্টিচেছ যদি আমি ক'ব খোজোঁ সেইবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ আমাৰ সংবিধানত কিছু ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে বা সংবিধানৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাতে কিছু বস্তু সাল সলনি কৰিব পৰা হয় গতিকে আমি যদি চাওঁ মই ইয়াতে কিয় আনিছোঁ কাৰণ আমাৰ বনাঞ্চল বাইদেউ কৈছিল যে প্ৰথমত যেতিয়া আপোনাৰ BDC একৰ্ড হৈছিল কিছু বছৰ ঠিকে চলিল তাৰপিছত আৰু সংঘাত হ'ল তাৰপিছত এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব ধৰিল যে সঁচাকৈ জানো 6 শিডিউল এই অঞ্চলত লাগু কৰিব পৰা যায় নাযায়
পাহাৰৰ মই এতিয়াও মোৰ কি আপুনি পৰিধান কৰে কেনেকুৱা আপুনি কেনেকুৱা নিজকে আনৰ আগত প্ৰস্তুত কৰে সকলো আপোনাৰ সকলো কমিউনিকেশ্যন আপোনাৰ সোমাইছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াতে যদি আমি এই আমাৰ যি সংবাদৰ যি পৰিভাষা এইটো যদি আমি আৰু অধিক যদি ডাঙৰ কৰি চাওঁ তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে এই সকলো বন্ধুকে এটা জাগা স্থান দিয়া আমি এইটো সম্ভৱ হ'ব আৰু এই অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেখেতৰ মাজত যি সংবাদ এটা সৃষ্টি কৰা এইটো আপোনাৰ সহায় হ'ব। আৰু লগতে যি পৰিচয় আমি সাধাৰণতে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ পৰিচয় আমি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ লোকৰ পৰিচয় যদি ক'ব যাওঁ সাধাৰণতে আমি ভবা কৰিছোঁ যে বড়ো আপোনাৰ বা আদিবাসী হওক বা মুছলমান, কিন্তু জানো পৰিচয় কেৱল জাতি, কেৱল ধৰ্ম, কেৱল ভাষাৰ পৰিচয় আমাৰ বহুত আছে। পৰিচয় প্ৰথম পৰিচয় যে আমি সকলোৱে মানুহ, আমি পৰিচয় আছে যে আমি এটা সাংবাদিক সংবাদকৰ্মী হিচাপে পৰিচয় আছে। পৰিচয় আছে আমাৰ দাদা এজন আছিল, খুব তেখেতে আহি পেলাই খুব সুন্দৰ তেওঁ এটা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছিল। তেখেতৰ আৰু এটা পৰিচয় আছে, তেখেতৰ পৰিচয়টো হ'ল আপোনাৰ এজন মিউজিচিয়ান। ঠিক সেইধৰণে আমাৰ বহুতো পৰিচয় আছে। সেই পৰিচয়বোৰক জানো আমি আপোনাৰ কেৱল সেই পৰিচয় হ'লে আমি are we not like denying those identities by focusing on just single identities? গতিকে আমি বিভিন্ন যি পৰিচয় আছে সেই পৰিচয়বোৰক আমি ভাবোঁ যে আমি এই পৰিচয়বোৰকো চাব লাগে, কাৰণ সেই পৰিচয়ৰ মাধ্যমেৰে যদি আমি চাওঁ আমি সংবাদ দেখা পাওঁ ৰাইজৰ মাজত। খেতিয়ক, দুগৰাকী খেতিয়ক, তেওঁৰ মাটি আছে, তেওঁ খেতিয়ক, আন এজন খেতিয়ক কিন্তু তেওঁৰ মাটি নাই। দুজনৰ পৰিচয় খেতিয়ক, মাটি থকা খেতিয়কজনে মাটি থকা খেতিয়কজনক সহায় কৰিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোক কাম কৰিলে। খেতিয়ক হিচাপে আপোনাক চাব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক হয় আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে ধাৰ্মিকভাৱে তেওঁলোকৰ যি পৰিচয় পৃথক। গতিকে আমি গণতন্ত্ৰক যদি নিৰ্বাচনৰ if we try to look at democracy also as communication, and we try to look at dialogue as also communication, and if we try to look at identities also as multiple identities, মই ভাবোঁ যে বহুতো in future it will be helpful for us to establish the peace, okay, to maintain the peace that we have been able to achieve after such a long time.